डिविजन तो डिविजन गासु डिविजन एटा गोटे किस्साटाए आपण माने जानी छंती कि गासु डिविजन माने किसा जानी छंती कि गरे आकार गा तालवे सरे हर्ष सु गासु डिविजन बुझी पाले ना आ जदि बुझी न पारिले मु आ टिके क्लियर करी कि कहूची गरे आकार गा माने गाड़ी तालवे सरे हर्ष सु माने सुनिबा गाड़ी सुनिबा डिविजन व्हाट इज दिस गासो डिविजन टा कौन से ऑफिशियल कोडिंग नाम नुहे हो तथापि मु पचारुची हे प्रिय श्रोता बंधुगण गासो डिविजन मानेटा कौन लेखंतु लेखंतु कौ डिविजन टा को आमे गासो डिविजन बा गाड़ी सुनिबा डिविजन बोली कहि थाउ काहे की कहि थाउ मु भाई कहेनि मु गाड़ी दिएनि मु कि से गासु डिविजन कोनी मु जहा सुनिची गाँ गंडारे जहा सुनिची सेमतिका स्थिति आसी लोक माने से डिविजन को जेमिति सबु अचांचा भाषा रे गाली करंती मु सुनिची से कथा मु सुनिकी ए वीडियोटा बनेछि तमार जदी कहि न पारुछ तेबे ए वीडियोटा को आरंभ टू शेष जा देख गासो डिविजन रा माने कोन पाई जीव काहे कि से गाली सुना डिविजन आई मीन गासो डिविजन को लोक माने गाली दियंती ता कर्मचारी मान को काहे कि गाली दियंती केमितिका परिस्थिति रे समान को गाली दियंती गासु डिविजन रो कर्मचारी माने कोन ई साधारण लोक मानकर धारी छंती काहे कि सामने तांको अचांछा न सुनिला भली असभ्य भाषा रे गाली कर दरकार पड़िले जाई कि ऑफिस रे रोंधी दियंती मु से गोटे मजादार कथाटे कहूची से डिविजन कोटा सेटा भी मु एठी बुझौची सुनंतु वीडियो देखंतु जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करी नहांती आगरू केबे जदि सब्सक्राइब करी नहांती तबे सब्सक्राइब करंतु आउ मजा नियंतु सत्य कथाटा हला मो भाई बुढ़ा लोक देखछंती मो निश पाची की पूरा झूठ दाढ़ी रखुनी सब दाढ़ी गुड़ा भी झूठ हो जाऊला गोटे लोक देखिए फिगारटा टोका देखला गुता फेस कटिंगटा बुढ़ा से निशटा टिके थाउ अंडरलाइन दी नोज निशटा अंडरलाइन दी नोज नोजटा को मो नाकटा को अंडरलाइन करिया पई निशटा को मो काटिनी रांपिनी रखी दाढ़ीटा किंतु रांपी बुढ़ा मनीष अच्छा घटनाटा होची मोर नातिया एसडीओ भाव से गासु डिविजन रे चाकरी करे बुझिपारे ता पाई गोटे कन्या देखिवा को पड़िला टोका हैला ओ एसडीओ हेची गुडाए टंका दरमा पाउची ता बाहागर करिबा ए कथा ता बापा मा जतले कहिले मो अजा हिसाब रे चालीली गोटे कन्या खोजिबा गोटे जगह बढ़िया सुंदर झीटा को देखिली परिवार भी भारी भल शांत शिष्ट परिवार तेणु मो नातियार बाहागर प्रस्तावटा नहीं घर को कहली बुढ़ा मनुष्य को देखिकी घरे भी भल आतिथ्य कले आउ कथा पड़िला कथा भी सरीगला से भी एसडीओ शुणिकी पारे खुशी हो गले और राजी भी है लास्ट मोमेंट रे जत्ता मु ताको घरु विदा नै कि पळै आसीबा मो मन भी भारी खुशी आ जाह म नातिया गटे सुंदरी टक्की को बाप मो मन भारी खुशी लास्ट मोमेंट रे मु कोन करिची से झियो को डाकी
ଡାକି କହିଲି ମାଲ ଆଉ ତୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ତ? ଝିଅଟା କହିଲା ହଁ ରାଜି ଅଛି। ହେଲେ ଆପଣ ତ କହିଲେ ସେ SDO ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ SDO ଅଛନ୍ତି? ମୋ ମୁହଁରୁ ଫସ୍କି ବାହାରିଗଲା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଭିଜନରେ ସେ SDO ଅଛନ୍ତି। ଝିଅଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଡାକି ପକାଇଲା, କହିଲା ହେ ବାପା ମା ଆସ ଆସ ଆସ, ଗୋଟେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ଅଛି, ଆସ ଆସ। ତା ବାପା ମା ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଦେଖ ବାପା ମା, ମତେ ବରଂ ବାହା ନଦବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ବାହା ହେବି। ସେଠୁ ତା ବାପା ମା କହିଲେ କାହିଁକି ରେ, କ'ଣ କଥା କହୁଛି? ସେ SDO ଅଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଭିଜନରେ SDO ଅଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଏ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପିଲାଟେ ବୋଲି ଏଇ ଅଜା କହିଛି, ମାନେ ମୁଁ କହିଛି ଯାହା ହଉ। ଝିଅଟା କହିଲା ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ହେଇ କହୁଛି, ନା ବାପା ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଟିକେ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁନି, କାରଣ ସେ ଡିଭିଜନରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଆନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅବହେଳା ହଉ କି ଦୈବୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉ, ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଯାଏ ନା, ଗାଁରେ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଝିଅଠୁ ବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମାନ ଅଛି ନା ସମ୍ମାନ ଅଛି ମା? ନା ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବିନି, ବରଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନୀକୁ ବିବାହ କରି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, ସେ ଡିଭିଜନର କୌଣସି ବି ଚାକିରିଆକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। ସେଠୁ ତାର ଇମୋସନାଲ ସିଚୁଏସନଟା ଦେଖି ମୁଁ ବି ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ମା ତାର ଦୋଷ କ'ଣ? ଲୋକେ ତ ନାନା କଥା କହିବେ, କାହା ମୁହଁରେ କ'ଣ ତାଲା ପକେଇ ହବ? କରେଣ୍ଟର କିଛି ବାସ୍ତବତା ନଥାଏ, କେତେବେଳେ ଥାଏ, କେତେବେଳେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କନଜ୍ୟୁମର ମାନେ କିଛି ନ ବୁଝି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଭିଜନରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିନା ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତି, ହେଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଭିଜନରେ ଚାକିରିଟା ଦିଆ ହୁଅନ୍ତା, ଯେଉଁ ଏରିଆ ସବୁବେଳେ ଫଲ୍ଟି, ଗଛ ଡାଳ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ରିଜିନକୁ ନେଇକି ଯେଠି ଫଲ୍ଟି, ସେଠି କ'ଣ ସେ ଲୋକମାନେ ଲାଇନଟାକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିପାରିବେ? ତୁ କହିଲୁ ମା, ତୁ ଯେ ଏଇ ଗାଳିଗୁଲଜ ଶୁଣିକି ରାଗି ଯାଉଛି, ମୁଁ ବି ମାନୁଛି କରେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଯାଏ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଟୁ କଥା କହିକି ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଆଗ୍ରହରେ ବସି ଯାଇଥିବେ, ସେତିକି ବେଳେ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କରେଣ୍ଟ କଟ୍ ହେଇଗଲା କି କୌଣସି ଫଲ୍ଟି ପାଇଁ ରିପିଟେଡଲି 2 ଥର 3 ଥର 5 ଥର କରେଣ୍ଟ କାଟ୍ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ଲୋ ମା, ସେମାନେ ବି ଗାଳିଗୁଲଜ କରି କହନ୍ତି ସେ କରେଣ୍ଟ ବାଲାର ଛୁତିକା ହେଇଗଲା, ଲାଇନ ସେ ଦେଇପାରୁ। ଆଉ କିଏ ବି କହେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିଆ କାଠିଖିଆ ଲାଇନ ବାଲା ଠିକ ଟାଇମର ମଇଲା। ଏମିତି ସବୁ ଶୁଣି ନହେଲା ଭଳି ଗାଳି ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ସତ ତାମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ସତରେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ତାର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ? ତୁ ମା ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, କହିଲୁ ମା, କରେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ସେମାନେ ହାତରେ ଧରିକି ଅଟକେଇ ରଖିପାରିବେ? ଜୀବନ ପ୍ରତି କାହାର ଭୟ ନାହିଁ ରେ ମା? ତୁ କହ, କରେଣ୍ଟକୁ ନା ଧରି ହବ ନା ଛୁଇଁ ହବ? କହ। ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି,
ଅଯଥାଟାରେ ମିଛରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦାଗ ଲଗାନ୍ତି, ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତି। ଆଉ ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଡିଭିଜନାଲ ଅଫିସକୁ ଯାଇକି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପେଟାମରା ବି କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ନିହାତି ଭୁଲ କଥା। ତତେ ମୁଁ ଏ କଥା ବୁଝେଇଲି କାହିଁକି ତୋ ଇଚ୍ଛା, ତୁ ଚାହିଁଲେ ମୋ ନାତିକୁ ବାହାଇବୁ, ନ ଚାହିଁଲେ ନ ହବୁ। ସେଇଠୁ ସେ ଝିଅଟା କହିଲା, ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି ଅଜା, ଆପଣ ମୋର ଜ୍ଞାନ ପୁନଶ୍ଚ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାତିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହା ହେବି। ଆଉ ବାହା ହେଲା ପରେ ନା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଭିଜନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେହି ଗାଳି ନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ବାଃ ରେ ଝିଅ ବାଃ, ଏହା କହି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା ମାଇ ଡିଆର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା? ମନେ ରହିଲା ତ? ଗାସୁ ଡିଭିଜନ, ଗାଳି ଶୁଣା ଡିଭିଜନ। এটা ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିଲି ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି କହୁଛି ଗାଳି ଶୁଣା ଡିଭିଜନ। ମୁଁ କହୁନି, ଏ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଭିଜନକୁ ଯାହା ସବୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବେସ୍ କରେକି ଗୋଟେ କମିଟି କରିଦେଲି। ଆଉ ତ ୟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଆମର କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ? ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବ, ଇନ୍ସୁଲେଟର ଉଡ଼ିଯିବ, କରେଣ୍ଟ ପଳେଇବ। ନହେଲେ ରାତିରେ ପେଚା ବୁଲୁଛି, କେଠି ଡିଓ ପାଖରେ ପେଚା ବସିଯିବ, କରେଣ୍ଟ ପଳେଇବ। ଏ ଗାଁ ଗହଳି ଦେଇକି କରେଣ୍ଟ ଯାଇଛି, କେଠି ଡାଳ ଘଷି ହେଇଗଲା, କରେଣ୍ଟ ପଳେଇବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଲା ଦାୟୀ ହେବେ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଭିଜନରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତମକୁ ଯଦି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଯୋଉଠି ଫଲ୍ଟି ଥିବ ଏକା ଦିନେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? କେବେ ନୁହେଁ।